Hello, my dear student of class 7. Welcome to my online class. I am Mohammad Rubel, Assistant Teacher of English, Lakers Public School and College, Rangamati. Today I will discuss English first paper for class 7. Dear learners, what do you see in the picture? I think all of you know what about the picture. Some students are running a race during annual sports. Dear learners, what do you see in the picture? I think all of you guess. The participant is receiving prize for good performance. Look at the picture and imagine what may be our today's lessons. Our today's lesson is prize giving day at school, Unit 3, Lesson 1. Learning outcomes. After the end of the lesson, the students will be able to read and understand the text, talk about familiar events, ask and answer questions, make sentences using new words. Here are some keywords. Eminent, it is an adjective. Similar meaning, famous, important, renowned, or respected. Antonyms, notorious. Sakib Al Hasan is an eminent cricketer. তো ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা জানো যে তোমাদের যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার, সেখানে সিন প্যাসেজ যেটা থাকে অর্থাৎ টেক্সট বুক থেকে, সেই সিন প্যাসেজ থেকে তোমাদের কিছু কিওয়ার্ড অর্থাৎ এমসিকিউর অ্যান্সার করতে হয়। সেখানে সিমিলার মিনিং এবং অপোজিট মিনিং বা অ্যান্টোনিম থাকে। তো তোমরা যে প্যাসেজগুলো বা টেক্সটগুলো পড়বে, অবশ্যই সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যে কিওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলো তোমাদের অবশ্যই ভালোভাবে শিখতে হবে। এই জন্য আমি আজকে যে লেসনটা, সেখানে কয়েকটা কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলোর সিমিলার মিনিং এবং অপোজিট মিনিং বা অ্যান্টোনিম, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়াও তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার থাকে সিন প্যাসেজ থেকে, সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব। তো এরপরে দেখো, এরপরে আরও তোমাদের কিছু কিওয়ার্ড রয়েছে। স্ট্যান্ডিং অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে মিনিং যেটা রয়েছে সিমিলার মিনিং, গ্রেট, ইউনিক, এক্সিলেন্ট। এগুলোর যে কোনো একটি ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি বা এমসিকিউ হিসেবে তোমাদের পরীক্ষা থাকতে পারে এগুলো। তো অ্যান্টোনিম বা অপোজিট মিনিং যেটা রয়েছে, যে অর্ডিনারি, জেনারেল, নর্মাল। They got prize for their outstanding activities. Here's some another keyword. Performance, it's noun. Meaning or similar meaning, skill, talent, achievement. Antonym, inexperience. অ্যান্টোনিম যেটা, এবং যেটা হচ্ছে যে আমাদের তোমাদেরকে সেন্টেন্স করে দেখানো হয়েছে, দ্য চিলড্রেন্স পারফরমেন্স ইন দ্য ম্যাচ ওয়াজ আই ক্যাচিং। তো ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা আমাদের টেক্সট বুকে যেই টেক্সটটা রয়েছে সেটা রিড আউট করবো, অর্থাৎ এটা পড়তে হবে আমাদের মনোযোগ সহকারে, তাহলে কেবল আমরা অ্যান্সারগুলো করতে পারবো। এটা Farabi is Flora's best friend. They live in the same area. Also, they are both in class 7, but they go to different school. It is a school holiday. Flora has come to visit Farabi. They are talking. Flora wants to know
about the prize giving ceremony of Farabi's school. Yesterday was our school's prize giving day, Farabi says. On this occasion, our school auditorium and its dais were brightly decorated. Prizes are also neatly displayed on a separate table on the dais. All the students were present at the function. Among others, the guardians and some eminent persons of the locality attended the function. Farabi continues, the principal of PN College was the chief guest. When did the function start? Flora asked. Oh, it started on time, just at 4 p.m., Farabi says. Our head teacher first read out the annual report. Then the chief guest gave a short speech. He highly prized the overall performance of the school and its excellent JSC and SSC exam results. Then he gave away the prize among the students of their outstanding activities. Did you get any prize, Farabi? Flora inquiries. Flora জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কোনো পুরস্কার পেয়েছো কিনা? Yes, I did. Farabi replies. Farabi বলল যে হ্যাঁ আমি পেয়েছিলাম. I have got two prizes. দুইটি পুরস্কার পেয়েছিলাম. One for regular attendance and the other for good result in the last year ending exam. অর্থাৎ প্রতিদিন স্কুলে আসার জন্য অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য যে পুরস্কার সেটাও পেয়েছিলাম এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলাম। তো এটা ছিল আমাদের মূলত টেক্সট, আমাদের টেক্সট বুকের, সেই টেক্সটটা রিড আউট করলাম। তো ডিয়ার লার্নার্স, যেহেতু লকডাউনে তোমরা সবাই বাসায় আছো এবং তোমাদের লেখাপড়ার সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য বা সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে অনলাইন ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্ট, আমাদের মূলত চতুর্থ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট আবার শুরু হয়েছে তোমরা জানো। তৃতীয় সপ্তাহ যেটা স্থগিত ছিল সেটা হবে এবং চতুর্থ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট সেটাও সরকার দিয়েছে, তোমরা শীঘ্রই গুগল ক্লাসরুমে পাবে। আর এছাড়াও তোমরা আমাদের অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত থাকবে, তাহলে তোমাদের যেই শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ততা সেটা থাকবে আশা করি। তো এখানে তোমাদের জন্য কিছু ম্যাচিং রয়েছে, দেখো, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার মিনিংস। এখানে আমাদের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেটার যে মিনিংটা থাকবে তোমাদেরকে সাজিয়ে লিখতে হবে, ম্যাচিং করতে হবে। তো দেখো, ভিজিট রয়েছে, তারপরে সেরেমনি, এমিনেন্ট, তারপরে প্রাইজ, তারপরে রয়েছে স্ট্যান্ডিং এবং এরপরে রয়েছে ডিসপ্লে। তো এই যে এটার মিনিংগুলো যেটা আছে দেখো, যে স্পিক হাইলি অফ সামবডি অর সামথিং, এক্সট্রিমলি গুড, to go to see a person or place, putting something in a place where you can see it easily, function, people having lots of power and influence। তো যেটার সাথে যেটা মিলবে আমরা মূলত সেটা ম্যাচিং করে দেখাবো এখানে। তো দেখো অ্যান্সারগুলো একটু মিলিয়ে নাও তোমাদের অ্যান্সারের সাথে। তো প্রথম যেটা রয়েছে ভিজিট, টু গো টু সি এ পারসন অর প্লেস। এরপরে যেটা রয়েছে সিরিমনি, ফাংশন, এমিনেন্ট, পিপল হ্যাভিং লটস অফ পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স। এরপরে যেটা রয়েছে প্রাইস, স্পিক হাইলি অফ সামবডি অর সামথিং। এরপরে যেটা রয়েছে আউটস্ট্যান্ডিং, এটার সিমিলার, অর্থাৎ এটার অর্থ হচ্ছে যে এক্সট্রিমলি গুড। ডিসপ্লে, পুটিং সামথিং in a place where you can see it easily. তো ডিয়ার লার্নার্স, এখানে দেখো তোমাদের জন্য একটি গ্রুপ ওয়ার্ক রয়েছে। এখানে কিছু অ্যান্সার দেওয়া আছে, সেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের এখানে কলাম থেকে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। তো এটার অ্যান্সারের উপর ডিপেন্ড করে ওইগুলো করতে হয়। তোমরা তোমাদের যেই আশা করি এগুলো পারবে। এবং এখানে দ্য প্রিন্সিপাল অফ পিএন কলেজ, যেটা হচ্ছে অ্যান্সার। এটার জন্য আমাদের যে কোশ্চেনটা সেটা কী হতে পারে, তো আমরা এটা কী দিয়ে দ্য অ্যান্সার হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল অফ পিএন কলেজ। সে কী ছিল, আমরা যে আমাদের মূল টেক্সটে সেখানে পড়েছি, সে চিফ গেস্ট ছিল। তো আমরা এটা কীভাবে প্রশ্নটা তৈরি করতে পারি, তাহলে এটাও করতে পারি আমরা হু দিয়ে, হু ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট অ্যাট দ্য ফাংশন। তো এইভাবে আমরা প্রশ্নগুলো মূলত তৈরি করব।
Now think about the picture. Staging on act play. তো স্টেজ তোমরা জানো যে এটা নাটক মঞ্চস্থ করা, যে কোনো প্রোগ্রামের শেষে মূলত বিভিন্ন ধরনের ছোট যে নাটক ড্রামা সেটা স্টেজ করা হয় বা স্টেজিং যেটাকে আমরা বলি যে নাটক। তো এখানে নাটক মঞ্চস্থ করা। তো তোমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক মূলত নয়, এটা হচ্ছে তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক। বাসায় করবে। এখন গ্রুপ ওয়ার্ক যেহেতু ক্লাস হচ্ছে না আমাদের, সেখানে গ্রুপ ওয়ার্ক করা পসিবল না। তো এটা হচ্ছে অ্যাট দ্য end of the prize giving function there was a cultural show. The students sang, danced and staged a one act play. It was so good that everyone dashed highly for it. Everyone spoke highly of it. তো এটা হচ্ছে আমাদের গ্যাপ ফিলিং। মূলত আমাদের যে কোশ্চেন নং 5 সেখানে গ্যাপ ফিলিংও থাকে। তোমরা টেক্সট বুকের গ্যাপ ফিলিংগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে যাতে পরীক্ষায় এগুলো সহজে করতে পারো। তো ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদের হোমওয়ার্কের সাথে রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ ওয়ান স্পোর্টস ডে অ্যাট ইউর স্কুল বাবুর স্কুল। এটা তোমরা বাসায় করবে, হোমওয়ার্ক করে রাখবে। যদি মনে করো যে গুগল ক্লাসরুমে তোমরা দিতে চাও, সেখানে ছবি তুলে তোমাদের যেই হোমওয়ার্ক সেটা দিতে পারো, অথবা তোমরা বাসায় করে রাখবে। আমরা রেগুলার ক্লাস শুরু হলে আমরা সেটা নিতে পারবো, তোমাদের হোমওয়ার্কগুলো চেক করতে পারবো আশা করি। থ্যাঙ্কস টু অল। তোমরা আজকের ক্লাসে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আর তোমরা তোমাদের ক্লাস শেষ করে তোমরা অনেকেই আছে শুধু কমেন্ট বক্সে কমেন্টস লিখে পুরো ভিডিওটা দেখো না, ক্লাসগুলো করো না। তো এটা তোমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে। আমরা কষ্ট করে আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় নির্দেশে ক্লাসগুলো করতেছি তোমাদেরকে লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য, যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় 1.5 বছরের কাছাকাছি। তো তোমাদের লেখাপড়ার সাথে যুক্ত রাখার জন্যই আমাদের মূলত অনলাইন ক্লাসগুলো হচ্ছে। সরকারও চাচ্ছে তোমরা লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকো। তো অবশ্যই পুরো ক্লাসটা দেখবে, ভিডিও দেখবে, এবং তারপরে তোমরা লেখাপড়ার সাথে সংযুক্ত থাকবে। শুধু স্কুল হলেই যে লেখাপড়া বা বাসায় করা যায় না সেরকম না, তোমরা লেখাপড়া করবে, অনলাইন ক্লাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। অন্যান্য যে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট যে কার্যক্রম আছে সেগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকবে। তো এরপরে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যা হয় পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা নেব। তো ধন্যবাদ সকলকে, আজকের ক্লাসে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।